பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம், தெய்வ வாக்கு. அபௌருஷேயம் மனிதர் செய்யாதது என்றால் நம்ப மாட்டோம் என்பது சரியே இல்லை. நம் தேசத்தில் மட்டுமில்லாமல் மற்ற மதஸ்தர்களும் இப்படித்தான் சொல்கிறார்கள். கர்த்தரின் வார்த்தையே தாம் சொல்வதாகவும் தாமாக எதையும் சொல்லவில்லை என்றும் இயேசு சொல்கிறார். முகமது நபி அல்லாவின் ஆக்ஞைகளையே வெளியிட்டதாக அந்த மதஸ்தர்கள் சொல்கிறார்கள். நாம் அபௌருஷேயம் என்பதைத்தான் அங்கே ரிவீல்டு டெக்ஸ்ட் என்கிறார்கள். தெய்வ வாக்கே மகான்கள் மூலம் மத நூல்களாக வந்திருக்கின்றன. மத புஸ்தகம் இல்லாமல் எந்த துறையிலும் ஆழ்ந்து ஐகாக்கிரியத்தோடு ஒரு முனைப்பாட்டோடு புகுந்துவிட்டால் அதிலுள்ள உண்மைகள் தாமாகவே ஒருத்தருக்கு வெளிப்பட்டு விடுகின்றன. அந்த சத்தியமே ஸ்புரித்தது, ஃபிளாஷ் ஆயிற்று என்கிறார்கள். இதை இன்ட்யூஷன் என்கிறார்கள். ஐன்ஸ்டீன் கூட தம்முடைய பிரசித்தமான ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை தம் புத்தியால் யோசித்து யோசித்து பண்ணவில்லை என்றும் அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே இன்ட்யூஷனில் ஃபிளாஷ் ஆயிற்று என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார் என்றும் ஒரு ப்ரொஃபசர் தெரிவித்தார். இதையெல்லாம் ஒப்புக்கொள்ளும் போது பரமசுத்தமான அந்தఃகரணத்தை உடைய ரிஷிகளின் ஹிருதய ஆகாசத்தில் வேத மந்திரங்கள் தாமாகவே, அதாவது அபௌருஷேயமாக வெளிப்பட்டன என்பதை நம்ப மாட்டோம் என்பது நியாயமில்லை. வேதங்கள் அனந்தம். சிருஷ்டி அத்தனையும் சிருஷ்டிக்கு அப்பாற்பட்டதும் கூட சப்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறதென்றால் அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிதாக அல்லவா இருக்க வேண்டும்? இப்போது வேதங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற புஸ்தகங்கள் என்னதான் பெரிதாக இருந்தாலும் விஸ்வ வியாபாரத்தின் அத்தனை காரியங்களும் இந்த மந்திரங்களுக்குள் வந்துவிட்டன என்றால் சரியாக இருக்குமா என்று தோன்றலாம். இப்போது நமக்கு வந்திருக்கிற வேதங்கள் கொஞ்சம்தான். வேதத்திலேயே என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் வேதங்களுக்கு அளவே இல்லை. அனந்தாவை வேதாகா என்று இருக்கிறது. ரிஷிகளுக்கு அத்தனை வேதங்களும் ஸ்புரித்து விட்டன என்று சொல்ல முடியாது. 4 வேதங்களின் 1000 சொச்சம் சாக்கைகளே, சாக்கை என்றால் கிளை, அவர்களுக்கு தெரிந்தவை. லோகம் முழுக்க சிருஷ்டித்த பிரம்மாவுக்கே வேதம் முழுக்க தெரிந்தது. இந்த பிரம்மாவுக்கு முன் ஒரு மகா பிரளயம் நடந்தது. அதற்கு முந்தி இன்னொரு பிரம்மா இருந்தார். அதே மாதிரி அவருக்கும் முந்தி உண்டு. எல்லாவற்றுக்கும் முதலில் பரமாத்மாவின் எந்த சுவாச சலனத்தால் சிருஷ்டி கிரமம் முதல் பிரம்மாவின் தொழிலாக தூண்டப்பட்டதோ அந்த சலனம் மட்டும் ஆகாசத்தில் இத்தனை பிரளயங்களிலும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. அதற்கு மட்டும் அழிவே இல்லை. ஒவ்வொரு மகா பிரளயத்துக்கும் அப்புறம் வருகிற புது பிரம்மா இந்த சலன சப்தங்களை கொண்டுதான் மறுபடி சிருஷ்டி முழுதையும் பண்ணுகிறார். நாம் எழுப்புகிற ஒலிகள் அழிகிறதே இல்லை. 2000 வருஷத்துக்கு முன் கிறிஸ்து பேசினதை அவர் குரலிலேயே இப்போதும் பிடித்து தர முடியும். அதற்காக முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று படித்ததாக ஞாபகம். அப்புறம் அது என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை. ஆனால்
இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி, சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. ஒரு ஒலி உண்டான பின் என்றுமே அது அழியாமல் ஆகாசத்தில் இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. இம்மாதிரி பிரளயத்திலும் அழியாமல் இருந்த வேத சப்தங்களை கொண்டுதான் பிரம்மா மறுபடி லோக சிருஷ்டி பண்ணி இருக்கிறார். கல், மண், மரம், இரும்பு முதலியவற்றை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு ஊரை நிர்மாணம் பண்ணுகிறோம். ஆனால் இந்த கல், மண், மரம், இரும்பு எல்லாமே பரமாத்மாவின் எண்ணத்தில் இருந்து எண்ணுகிற மனசுக்கும் சுவாசத்திற்கும் மூலம் ஒன்றாயிருப்பதால் அவருடைய சுவாச சலனத்தினால் ஏற்பட்டவைதான். அந்த சலனங்களுக்குரிய சப்த ரூபத்தை பிரம்மா வேதங்களாக கண்டு அத்தியனம் பண்ணின மாத்திரத்தில் சிருஷ்டி முழுக்க வந்துவிட்டது. இப்போது அடிக்கடி பேப்பரில், செய்தித்தாளில் பார்க்கிறோம். பலவிதமான சவுண்ட் வைப்ரேஷன்களை, சப்த அதிர்வுகளை செடிகளுக்கு அருகிலே உண்டு பண்ணினால் சிலவிதமான வைப்ரேஷனினால் செடி நன்றாக வளர்ந்து நிறைய காய்க்கிறது, சில வகை வைப்ரேஷனால் வளர்ச்சி குன்றுகிறது என்று நியூஸ் வருகிறது. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹார சக்தி எல்லாம் சப்தத்துக்கு உண்டு என்பது இதிலிருந்து நிதர்சனமாகிறது. பிரம்மாவின் தப்போ மகிமையால், பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷனால் லோகம் முழுவதையும் வேத சப்தத்தால் அவர் உண்டாக்க முடிந்தது. நாம் தினமும் ஜபிக்கிற அதே பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை ஒரு தரம் சொல்லி ஒரு சித்தர் விபூதி பூசினால் உடனே ஒரு வியாதி சொஸ்தமாகிறது என்றால் அது எப்படி? நம்மை விட அவருக்குள்ள கான்சன்ட்ரேஷன், மன ஒருமைப்பாட்டு சக்தியால் தான். அதோடு கூட மந்திரத்தை அக்ஷரம், ஸ்வரம் கொஞ்சம் கூட தப்பாமல் சுத்தமாக சொல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் பலன் உண்டாகும். ஜகத் சிருஷ்டிக்கு கருவியாகவே பிரம்மா பரமாத்மாவிடம் தோன்றியதால் அவருக்கு இவற்றில் பூரண சக்தி இருந்தது. ஒன்றுமில்லாத ஆகாசத்திலிருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியால் எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அதைப்போல எல்லாம் நிர்குண பிரம்மமான சைத்தன்ய வஸ்துவிடமிருந்து உண்டாகும். பிரளய சமயங்களில் அந்த சைத்தன்யம் தூங்கும். ஒரு சாண்டோய் இருக்கிறான். அவன் தூங்கினால் அவனுடைய சக்தி ஒன்றும் வெளியே தெரிவதில்லை. குஸ்தி முதலிய காரியங்களை பண்ணும் பொழுது அவனுடைய சக்தி தெரிகிறது. அதுபோல சிருஷ்டி காலத்தில் சைத்தன்ய வஸ்துவின் சக்தி பல காரியங்களை செய்கிறது. நிர்குண வஸ்துவினிடத்திலிருந்து முதலில் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் சக்தி, தபஸ் கிளம்புகிறது. அதன் வழியே உண்டானவர் பிரம்மா. அவர் தபோரூபமாக உண்டானதால் சகல வேதங்களையும் பூரண சக்தியோடு கிரகித்துக் கொண்டார். வேத சப்தத்திலிருந்து லோகத்தை சிருஷ்டித்தார். வேதங்கள் அளவிறந்தன, சிருஷ்டியும் பலவிதம். பரத்வாஜ மகரிஷி 3 ஆயுஷ் பர்யந்தம் வேதாத்தியாயனம் செய்தார். பரமேஸ்வரன் அவருக்கு பிரத்யட்சமானார். உமக்கு 4வது ஆயுஷ் கொடுக்கிறேன், அதை கொண்டு என்ன செய்வீர் என்று கேட்டார். பரத்வாஜர், அந்த ஆயுஷை வைத்துக் கொண்டும் வேதாத்தியாயனமே பண்ணிக் கொண்டிருப்பேன் என்று சொன்னார். எத்தனை ஆயுஷ் கிடைத்தாலும் வேதங்களை பூரணமாக அத்தியனம் பண்ணுவது சாத்தியமில்லையாதலால் இந்த அசாத்திய விஷயத்தில் ரிஷி பிரயத்தனப்படுவதை பார்த்து பரிதாபம் கொண்ட பரமேஸ்வரன் அவர் மனசை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினார். அங்கே 3 பெரிய மலைகளை தோன்ற பண்ணி ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து காட்டி, நீ இவ்வளவு வருஷக்கணக்காக அத்தியனம் பண்ணின வேதங்கள் இந்த பிடி மண்ணுக்கு சமானம். நீ இன்னும் தெரிந்து கொள்ளாதவை இந்த மலைகளைப் போல் இருக்கின்றன என்று சொன்னார். வேதகிரி என்னும் திருக்கழுக்குன்றம்தான் இப்படி வேதமே மலையான இடம் என்பார்கள். நான் அங்கே கிரி பிரதட்சிணம் பண்ணின போது கூட வந்தவர்கள் தேவ 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 மகாதேவ என்று பஜனை பண்ணினார்கள். நான் அதை வேத 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 மகா வேத என்று மாற்றிக் கொடுத்தேன். பரத்வாஜ ரிஷியின் இந்த கதை வேதத்திலேயே காடகத்தில் இருக்கிறது. அதனால் அனந்தமான வேதங்கள் உண்டு என்று தெரிகிறது. 4 வேதம் 1000 சொச்சம் சாகை என்பதெல்லாம் பிற்பாடு ஏற்பட்ட அமைப்புகள்தான்.
பிரம்மா உண்டானவுடன் அவருடைய ஹிருதயத்தில் வேத சப்தமெல்லாம் தோன்றின. அவருக்கு சிருஷ்டி செய்வதற்கு அந்த வேதம் வழிகாட்டிற்று. எங்கே பார்த்தாலும் வேத சப்தம் நிறைந்திருந்ததை அவர் அறிந்தார். அவருக்கு எல்லா வேதங்களும் தோன்றும். ரிஷிகளுக்கு சில சில மந்திரங்களே தோன்றும். இப்படி ரிஷிகளுக்கு தோன்றிய மந்திரங்கள் தான் நமக்கு இப்போது கிடைத்துள்ள வேதமாக இருக்கிறது. நாம் மந்திரங்களுக்கு ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை என்னும் மூன்றையும் சொல்கிறோம். எல்லா மந்திரங்களுக்கும் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை உண்டு. தெலுங்கு தேசத்தில் எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அவைகளை சொல்லி வருகிறார்கள். தபஸ் பண்ணின ரிஷிகள் மூலமாக அறியப்பட்டவையே மந்திரங்கள். அந்தந்த ரிஷிகள் தான் அந்தந்த மந்திரங்களுக்குரிய ரிஷிகள். அவர்களுக்கு அந்த மந்திரங்களை கேட்கும் திவ்ய ஸ்ரோத்ரம் உண்டு. யோக சாஸ்திரத்தில் பெரிய ஆகாசமும் மனசில் உள்ள ஆகாசமும் ஒன்றாக ஆகிவிட்டால் பெரிய ஆகாசத்தில் உள்ள சப்தமெல்லாம் நமக்கு கேட்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எங்கும் நிறைந்து அபேதமான நிலையை அடைந்தவர்களுக்கே அந்த சப்தங்கள் தெரியும். இம்மாதிரி ரிஷிகள் மந்திரங்களை லோகத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டு வந்தவர்களே அன்றி அவற்றை இயற்றியவர்கள் அல்ல. ஆனாலும் ஏற்கனவே உள்ளதை வெளிப்படுத்தியதாலேயே நமக்கு பரம உபகாரத்தை புரிந்திருக்கிறார்கள். ஒருவர் நமக்கு கங்கா தீர்த்தம் கொண்டு வந்து கொடுத்தால் கொடுத்தவரையே நமஸ்காரம் பண்ணி வாங்கிக் கொள்கிறோம். அவரா கங்கையை உண்டு பண்ணினார்? இல்லாவிட்டாலும் 1000 மைலுக்கு அப்பால் இருக்கும் கங்கை நமக்கு கிடைக்கும்படி அவர் செய்த உபகாரத்தை போற்றுகிறோம். நம் காதுக்கு எட்டாத மந்திரங்களை நமக்காக பிடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்த ரிஷிகளை எவ்வளவு பூஜித்தாலும் போதாது. அதனால்தான் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லும்போது எந்த ரிஷி மூலமாக அது லோகத்துக்கு வந்ததோ அவர் பெயரை சொல்லி தலையை தொடுகிறோம். அவருடைய பாதங்களை சிரசில் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்பதற்கு இது அறிகுறி. வேதங்கள் ஆதி அற்ற அனாதி. அவை மனுஷர்களால் செய்யப்படாத அபௌருஷேய கிரந்தம் என்பதெல்லாம் எப்படி என்று நான் இவ்வளவு நாழி சொன்னதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிவாகி இருக்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் பகுதியில் நாரதருடைய மற்ற சீடர்கள் என்பதை பற்றி உங்களுடன் சில எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். நாரத மகர்ஷியானவர் ஒரு சமயம், இது கிருத்தயுகம், சரையு நதிக்கரைக்கு வந்துருக்கும்போது ஒரு வேடனை சந்திக்கிறார். அந்த வேடன் எல்லாத்தையும் கொள்ளையடிக்கிறான். கொலை கொள்ளை அதில் ரொம்ப நிப்புணன் அவன். இவர் அவனை திருத்தணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறார், நிறைய நகைகளெல்லாம் போட்டுண்டு ஒரு பெரிய பணக்கார இவர் மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுன்னு அந்த வழியாக வரார். உடனே அந்த வேடன் அவரை நிறுத்தி எல்லாத்தையும் காட்டி கொடு அப்படின்னு கேட்குறான். சொல்லுவார்ப்பா, இது தப்பு இல்லையா, இந்த மாதிரி கொலை கொள்ளை எல்லாம் பண்ணுறியே, இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, என் குடும்பத்தை நான் காப்பாற்றணும், அதனால இதெல்லாம் காட்டி கொடு, எனக்கு இந்த தொழில் தவிர எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்கிறார், சரி நான் கழட்டி கொடுக்குறேன், உனக்கு நிறைய இதில் பாவம் சேருமே, பாவம் சேர்ந்தால் இந்த மாதிரி நரகத்துக்கு போவே, நரகத்தை இதெல்லாம் நீ அனுபவிக்கணுமேன்னு. அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு தெரியாதியா அப்படின்னு. சரி நீ ஒன்று பண்ணு, நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுக்குறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, நீ வேணாலும் இந்த மரத்தில் நான் கட்டி வச்சுட்டு கூட போகலாம், உங்கள் வீட்டுக்கு போ,
நீ இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ணுற? உங்கள் அப்பா அம்மா, உன் கூட பிறந்தவா, உன் பிள்ளைகள், உன் பொண்டாட்டி, இவாளுக்கு தானே இதெல்லாம் பண்ணுறேன். அவள் ஒரு வார்த்தை கேளு. இந்த மாதிரி வெளியில் ஒருத்தரை பார்த்தேன், அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு நிறைய பாவம் சேரும், அதுக்கு நிறைய தண்டனைகள்லாம் நரகத்தில் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். உங்களுக்கெல்லாம் இதில் ஏதாவது பங்கு உண்டா? நீங்கள் என்னுடைய பாவத்தில் பங்கேற்றுப்பலான்னு கேட்டுடுவான். சரி, நீர் எங்கேயும் போகக்கூடாது, தப்பிச்சு ஓடிக்கிடி போனால் கொண்டுப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவர் அங்கே காட்டில் இருக்கக்கூடிய சில இந்த வேறு கீறு எல்லாத்தையும் பிடிங்கி அவர் வந்து பக்கத்தில் இந்த மரத்தில் கட்டி வச்சுவிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போகிறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்குறான், இங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் இத்தனை நாளாக உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டுருக்கேன், நகையாக கொடுக்குறேன், அதுவாக கொடுக்குறேன், இதுவாக கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லாத வச்சுட்டுருக்கேன், ரொம்ப சௌக்கியமாக வச்சுட்டுருக்கேன். ஆனால் வழியில் ஒரு முனிவரை பார்த்தேன். அவர் கேட்டார் என்ன ஒரு கேள்வி, இத்தனை பண்ணுறீடா, இதெல்லாம் இவ்வளோ பாபம் வருமே, உனக்கு எந்த நரகத்தில் போய் எத்தனை அவஸ்தையெல்லாம் நீ பட வேண்டியிருக்கும் தெரியுமா? இதில் யாராவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவா பங்கேற்றுப்பாளான்னு கேளுன்னு. நீங்கள் யாராவது என்னுடைய பாவத்தில் பங்கேற்றுப்பாளான்னு. அப்பா அம்மா சொன்னா, அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற வேண்டியது பிள்ளையோட கடமை. நீ திருடுவியோ, கொள்ளடிப்பியோ, பொய் சொல்லுவியோ, நல்லதை பண்ணுவியோ, அது எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு, உன்னுடைய கடமை. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணாலும் நீ பண்ணுற பாவமோ புண்ணியமோ எங்களை சேராது அப்படின்னு. அடாடாடாடாடாடா, நம்ம இத்தனை நாளாக இது புரியாத உட்காந்துட்டோமே. சகோதர சகோதரிகள்லாம் கேட்டா, அவான்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இதுக்கு எங்களுக்கு சம்பளமே கிடையாது, ஏதோ கொண்டு வர நாங்கள் சாப்பிட்றோம், எப்படி ஏதுங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. இதில் பாவத்தில் பங்குங்கள்லாம் அதெல்லாம் கேட்காது, அதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஐயையோ இப்போ என்னடா பண்ணுறதுன்னு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு கேட்டான், நான் பண்ணுற தப்பில் உங்களுக்கு பங்கு உண்டா? இந்த பாவத்தில் பங்கு உண்டா? நான் நரகத்துக்கு போகணுன்னா அந்த பாதி தண்டனை நீங்கள்லாம் ஏற்றிப்பேளா என்னோட வந்துன்னு. அதெல்லாம் சொல்லிட்டான், குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமைப்பா, நாங்கள் உன்னுடைய பாவத்திலலாம் எங்களுக்கு பங்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு. சரி, இத்தனை பேர் ஒழிஞ்சு போகிறா, நம்ம கட்டின பொண்டாட்டி இருக்கா, அவள் தான் நமக்கு நல்லபடியாக சொல்ல மாட்டாளான்னு ஒய்ஃபை கேட்டான். இந்த பாருமா, உடம்புல பாதி நீன்னு சொல்லுவா, அர்த்தாங்கின்னு சொல்லிட்டு பரமேஸ்வரன் மாதிரி நான் பண்ணுறதெல்லாம் தப்புன்னு அந்த மகரிஷி சொல்கிறார். இந்த தப்பு அப்படின்னு சொன்னால் லாபமோ நட்டமோ நம்ம 2 பேரும் பங்கு தானே, என்னோடத்துல பாதி உனக்கு வருமான்னு. அவ சொன்னா, ஐயா உனக்கு சாஸ்திரமே தெரியல, நீ பண்ணுற புண்ணியத்துலலாம் எனக்கு பங்கு வரும், ஆனால் நீ பண்ணுற பாபம் எதுவும் என்ன ஒட்டாது. அதே மாதிரி நான் பண்ணுற புண்ணியம்லாம் எனக்கே, உனக்கு பங்கு கிடையாது. ஆனால் நான் பாவம் பண்ண மாத்திரம் அது ஒன்றை சேரும். இது என்னடா அது புது ரூலாக இருக்குது இவ சொல்கிறது. பார்த்தான், உடனே கோபம் வந்துடுத்து அவனுக்கு. தடான்னு பார்த்தான், இத்தனை பேரில் ஒருத்தர் கூட என்னுடைய பாபத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை, ஆனால் என்னால் வரக்கூடிய சந்தோஷத்தையும் நன்மைகளையும் லாபங்களையும் மாத்திரம் பங்கு போட்டுக்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் தயாராக இருக்காரு அப்படின்னு அப்போவே துண்ட உதறி பொண்ணு கிளம்பினான். இந்த துண்ட உதறி பொண்ணு கிளம்பினோம், போனதான் நேரம் இந்த மகரிஷிக்கிட்ட வந்தான். அவர் அவுத்து விட்ட காலில் சரணாகதியாக விழுந்தான். நீர் யாருன்னு சொல்லணும்னா உடனே நாரதராக காட்சி கொடுத்தார். உடனே சொன்னார், பத்தியா உலகத்தில் உன்னால் லாபம் நன்மைன்னா 100 பேர் உன்னை சேர்ந்து வருவா, உன்னோட கஷ்டத்தை பங்கு போட்டுக்கணும்னா யாருமே வரமாட்டா. வாழ்க்கை இப்படி வீணடிச்சுட்டு நீ பிறந்திருக்கிறதே வேறு ஒரு காரணத்துக்காக, உனக்கு நான் உபதேசம் பண்ணுறேன், நீ தபாஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு உட்கார வச்சு ராமான்னு சொல்லுன்னா. ரொம்ப பேருக்கு நல்லதான வாயில் வராது. இந்த வயசானவா கூட சாக போக இருப்பா, முருகா அப்படின்னு சொல்லணும், முறுக்கு வேணும் அப்படின்பா. அவளுக்கு இந்த ராமநாமம் வாயில் வராது. அதுக்கும் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் ராமநாமமோ கிருஷ்ணநாமமோ நாராயணாவோ ஸ்ரீஹரியோ வாயில் வரும். இல்லைன்னா கடைசி நேரத்தில் என்ன வரும்னா பயங்கரமான சொப்பனங்கள்லாம் வரும், மாடு துரத்துற மாதிரி நரி துரத்துற மாதிரிலாம் வரும், எங்கேயோ நரகத்துக்கு போகிற மாதிரிலாம் வருமே தவிர ஒரு பகவத் தரிசனம்னு கிடைக்காது. நாக்கு நல்லதை சொல்லவே சொல்லாது. அதனால தான் இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமா நகருளானேன்னு ஆழ்வார் சொன்னார். பாபநாசி சிவன் கூட பாடும்போது என்ன சொன்னார், வேறு பாட்டில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். அன்று செயலிழந்து அலம் வரும்போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராதே, அன்று செயலிழந்தலமரும் போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராதே, ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு பழகு
பழகு அப்படின்னு பாடினார் இல்லையா? அதனால இப்பயே சொல்லி சொல்லி பண்ணால் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே, நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவேன்னு நாயன்மார்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லி 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 பழகி நாக்கில் தழும்பு ஏறினாதான் அந்த நாராயண நாமமும் நமச்சிவாய நாமமும் கடைசி காலத்தில் வரும். இவர் ராமான்னு சொல்லுன்னா சொல்ல வரல, ராமான்னு சொல்லாத மரான்னு சொல்லுன்னா மரா விடுத்தவனுக்கு. ஏன்னா எல்லாத்தையுமே அவனை மறக்க அடிக்கணுமே அவனை, அதுக்காக மரான்னு சொல்லுன்னா அங்கே ஒரு மரத்தை மரம்னு ஒரு மரம், அதை பார்த்து மரா 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 சொல்லுன்னா இவன் மரா 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 மரம்னு அதுவே ராம மந்திரம் ஆயிடுத்து. தபஸ் பண்ணுறார் 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 பண்ணுறார், பல ஆயிரம் வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணி உடம்பு மேலே புத்தே வச்சு கொடுத்து. அந்த புத்தெல்லாம் வச்ச உடனே அவருக்கு பேர் வன்மீகம்னு புத்து, அதுலேருந்து வந்ததுனால வால்மீகி என்ற பேர் வந்துடுத்து. திடீர்னு சுவாமி காட்சி அழைச்சார். காட்சி அளித்து என்ன சொன்னார், நீ பெரிய மகரிஷி, இன்னிலேருந்து எனக்கு நிறைய சிஷாலாம் உனக்கு நிறைய பேர் வருவா, நீ பெரிய நல்ல காரியத்திற்காக பிறந்திருக்கேன், மறுபடியும் உனக்கு நாரத மகரிஷியை உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார்னு நாரத மகரிஷி பிற்காலத்தில் மறுபடியும் வரார். ராமாயணத்தை எழுதுன்னு சொல்கிறார். எப்படி சொல்கிறேன்னா அது ஒரு பெரிய கதை. நாரத மகர்ஷி ஒரு நாள் வால்மீகி மகர்ஷி ஆயிட்டார். வால்மீகி மகர்ஷியை பார்க்கறதுக்கு வரார். உட்காந்துருக்கும் போதே ஒரு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கார் வால்மீகி மகர்ஷி. நாரதரை பார்த்தோன்னு எழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்கிறார், நாரத மகர்ஷியே, இந்த உலகத்துல 16 கல்யாண குணங்களோட யாராவது இருக்காளா, இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். கோன் பஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ச விஜவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திடவ்ரதः चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ஏததிச்சாம்யகம் சோதும் பரம் கௌதூகலம் இமே. இந்த உலகத்தை சத்தியவானவன், தர்மிஷ்டனானவன், வீரனாகவும் தந்தை தாய்களை மதிப்பவனாகவும் தர்மத்துக்கு விரோதமாக எந்த காரியம் பண்ணாதவனாகவும் எல்லோராலும் மதிக்கக்கூடியவனாகவும் தேவர்கள் கூட அஞ்சக்கூடியவர்களாகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தமமான 16 கல்யாண குணங்களோட சேர்ந்த ஒருத்தன் இருக்கான். நாரதர் சொல்கிறார், யாடாடாடாடா தெரியாதா உமக்கு? இச்வாகுவம்சப்பிரபவः ராமோ நாம ஜனீசுதः நியதாத்மா மகாபீரஹான்னு ஆரம்பிச்சு 64 கல்யாண குணங்களை, அந்த ராமனுடைய கல்யாண குணங்கள்லாம் சொல்ல நாரத மகரிஷி அப்படியே உள்வாங்கி சம்ஷேப ராமாயணம்னு 100 ஸ்லோகத்தில் முதல்ல ராமாயணத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் 24,000 ஸ்லோகத்தை ராமாயணத்தை எழுதுகிறாராம். 1000 ஸ்லோகத்துக்கு பிரிச்சேன்னாக்கா 24,000 வருதுல ஒரு ஸ்லோகமும் ஆரம்பமும் எழுத்த ஒன்றா சேர்த்து படிச்சோம்னா காயத்ரி மந்திரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். காயத்ரி மந்திரமே அந்த ராமாயணத்தில் அதில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக பண்ணதா சொல்லுவாள். அப்போ ராமாயணத்தை எப்படி எழுதுறதுன்னா இது நடந்துகிட்டே இருக்குது, நடந்தது, நடந்து கொண்டிருப்பது, நடக்க போகுது எல்லாமே உமக்கு ஞான திருஷ்டியில் தெரியும் அப்படின்னு நாரதர் அனுகிரகம் பண்ணினால, அந்த ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணினால மற்றவாளுக்கெல்லாம் நாராயணா வாசுதேவாங்கிறவர் பண்ணார், இவருக்கு ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணார். அது அப்பேற்பட்ட ராமநாமம் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ராமநாமம். அந்த பெருமை வாய்ந்த அந்த ராமநாமம் இருக்க, அந்த ராமநாமத்தை அவர் பாராயணம் பண்ணதுனால அவருக்கு ராமாயணம் அப்படியே தெரிய வால்மீகி ராமாயணம் எழுதினார். இன்றைக்கும் வால்மீகி ராமாயணம்ன்றது ரொம்ப சிரேஷ்டமாகவும் இதை பின்பற்றி தான் பல பேர் கம்பர்லேருந்து துளசிலேருந்து காளிதாசர்லேருந்து கோஜட்டம்புலேருந்து அத்தனை பேர் ராமாயணங்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. ஆனந்த ராமாயணம் வரைக்கும் அத்தனை ராமாயணங்கள் எழுதியிருக்காங்கிறது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். அப்படி ஒரு வால்மீகி மகரிஷிக்கு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான ஒரு நிலை இன்றைக்கும் வால்மீகி ராமாயணம் பூஜைக்கு உகந்ததாக அமைந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வால்மீகி மகரிஷியுடைய பெருமை எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக செய்தார் சொன்னால் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாரத மகரிஷி தான். இப்படி நாரத மகரிஷி பல சீடர்களுக்கு குருவாக இருந்திருக்கிறார், பல பேர்களுடைய உன்னதமான நிலைக்கு காரணமாக இருந்திருக்கார். அப்பேற்பட்ட நாரத மகரிஷி இன்னும் நிறைய சில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சமீப காலங்களில் கூட நாரத மகரிஷி பூலோகத்தில் நிறைய பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காருங்கிற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியறது. அதெல்லாத்தையும் நான் தொகுத்து கொண்டு உங்களுக்கு வருகின்ற வாரத்தில்
இன்னும் பல விஷயங்களோட நாரத மகர்ஷிய பிரபாவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கூட விஷயங்கள் கிடைத்தால் அதையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிகவும் நானும் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். நீங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய அன்பன் கவிக்கண்ணன். இந்த தொடர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், உங்களுடைய ரிமார்க்ஸு, உங்களுடைய சஜஷன் எல்லாத்தையும் என்னுடைய பர்சனல் நம்பருக்கு நீங்கள் ரொம்ப தாராளமாக அனுப்பலாம். அதில் வந்து எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவற்றை கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு உண்டானவற்றை ஆவண செய்கிறேன் கண்டிப்பாக. அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பம். காக்காய்க்கு சாம்பிட்டு காக்கான்னு ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா, பெரியவா உடனே பிதருக்கெல்லாம் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா. பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு படையல் பண்ணிட்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணி காப்பாத்துங்கோ காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அதனால இந்த பிதற்கெல்லாம் அனுகிரகத்தினாலே நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும். காக்காய்க்கு சாதம் போட்டா இப்படி குடும்பமே க்ஷேமமா இருக்குக்கெல்லாம் பிரீத்தி அடைவான்னு இதுக்கு நமக்கு உணர்த்தராப்புல பெரியவா இது மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்ப சொல்றது இன்னொன்னு அதுக்கு முன்னாலையும் சொன்னா பெரியவா, நம்ம மடத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் நிறைய ஜீவராசிகள் வருது. மனுஷாலாம் தரிசனத்துக்கு வரா. பார்த்தேன்னா யானை இருக்கு, குதிரை இருக்கு, மாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு. இன்னும் அப்பப்ப பார்த்தேன்னா சில சமயத்துல நாய் வந்துடுறது, பூனை வருது, பெருச்சாளி வருது, கரப்பு வருது, பல்லி வருது, எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது. இப்படி பல ஜீவராசிகள் மனுஷாலோட பலதும் சேர்ந்து மடத்துல வருது தரிசனத்துக்கெல்லாம். ஆனா ஏன்டா காக்கா மட்டும் வரல அப்படின்னு காசி கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறா. காக்கா மட்டும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு. கண்ணன் ரொம்ப வினயமா அழகா பேசுறவர். அவர் உடனே சொன்னார், அது எப்படி வரும், பெரியவா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம். அதனால பரமேஸ்வரனை பார்த்தாக்க யமன் உள்ளுக்குள்ள கூட வரமாட்டான். அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு மடத்துக்குள்ள கூட வரமாட்டான். தான் வராத்தோட இல்ல, தன்னோட வாகனத்தையும் அனுப்ப மாட்டானா. அதே மாதிரி இந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம், காக்க வாகனன் அப்படின்னு சொல்றோம். பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார். தான் வராத்தோடல தன்னோட வாகனத்தை கூட இந்த பக்கம் அனுப்பப்படாதுன்னு வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. அதனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார். பெரியவா இருக்கிற பக்கம் சனியோட வாகனமும் வராது, யமனும் வரமாட்டான், யமனோட வாகனமும் வராது. ஒன்னும் இந்த பக்கத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே பயமா இருக்கும். அதனாலதான் வருதில்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அதை பேச்சு மாத்திட்டு போறா. இதை போல இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ரங்கன்கவுடோட பிள்ளைக்கு எப்படி பெரியவா பெரிய ஆபத்திலேருந்து காப்பாத்தினா, அவள் தாயாருக்கு எப்படி தள்ளி வச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க கால மாறாப்புல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க பார்த்தாள்னா யாரோ ஒருத்தர் பரிகாரம் வேணும் அப்படின்னு மனசுல தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு காக்காய்க்கு சாதம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்காய்க்கு சாதம் போறதுக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்றா, விவரணம் பண்றா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதே மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு அம்மா அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரவோ, அந்த அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரத்தினாலே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாழ்லாம ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர்கிட்ட இந்த அம்மா வந்ததையே அவர் கேட்டு, வா வா எப்போ இப்பதான் தரிசனத்துக்கு எல்லாம் விசாரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது. பெரியவான்னு உள்ள இருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கல. அப்போ ஒண்ணு இந்த அம்மா கிட்ட, மாமா நான் பெரியவாள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அதுக்கு முன்னால உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா. என்ன கேட்க போற அப்படின்னா, அவளுக்கு பெரிய வயல்லாம் உண்டு, நஞ்ச புஞ்ச நிலவுலன்கள்லாம் இருக்கு. அதுல பெரிய புளியந்தோப்பு இருக்கு. இந்த புளியந்தோப்புல புளியங்காய் காய்க்கவே மாட்டேங்குது. புளிய மரத்துல 4 வருஷமாச்சு 5 வருஷமாச்சு புளியங்காயே காய்க்க மாட்டேங்கிறது. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன். அவர் உடனே வித்தியார்த்தின கோச்சுன்னு விட்டார். உங்களுக்கு எல்லாம் விவஸ்தையே இல்லாத போயிடுத்து, பெரியவாள்கிட்ட என்னதான் கேட்கறதுன்னே விவரம் இல்லாத போயிடுத்து. ஏதானும் வேதாந்த விசாரமா எதுக்கு ஏதானும் கேட்டாக்க பரவாயில்ல, ஞானம் வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, பக்தி வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, இப்படி பூஜை பண்ணலாமா அப்படி ஜபம் பண்ணலாமா இது மாதிரி ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்ல, அத்தியாத்ம விஷயமா தானே கேட்டா பரவாயில்லன்னா, நீ இனிமே புளிய மரம் காய்க்கல மாமரம் காய்க்கல இதெல்லாமா கேட்பா அப்படின்னு ஒரு கோச்சுண்டே பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்ப இன்னொருத்தட்ட கேட்கிறா, ஏன் அவன் அவர்கிட்ட கோச்சுக்கிறா, அந்த அம்மாட்ட அவர் ஏன் கோச்சுக்கிறா, அவன் என்ன சொன்னா எதுக்கு அவர் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா. உடனே இன்னொருத்தர் கேட்டார், உங்களை பெரியவா கேட்கிறா, நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னீங்களா, ஏன் கோச்சுண்டான்னு கேட்கிறாங்க. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல நான் புளிய மரம் காய்க்கல 4-5 வருஷமா,
அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன். அவர் அது மாதிரிலாம் கேட்கப்படாதுன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. இப்போதான் விஷயம் பெரியவா காதுக்கு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி, புளிய மரத்து பேயின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காளா கேளுவோன்னா. புளிய மரத்து பிசாசு, பேயின்னு, பேய் பிசாசு அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ. உடனே இந்த அம்மா சிரிச்சுட்டே, ஆமா ஆமா புளிய மரத்துல பேய் இருக்கும்னு சொல்லுவா, பிசாசு இருக்கும்னு சொல்லுவா அப்படின்னு. கேள்வி நம்பர் 2 அடுத்தது கேட்குறா. அவ குடும்பத்துல ஒரு பொம்மனாட்டி கணத்துல விழுந்து பிராணனை விட்டு போயிட்டா, அது தெரியுமான்னு கேளு அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா இருந்தது, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு. இப்படி பெரியவா கேட்கறாளே அப்படின்னு. என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாரோட மாமியார், மூத்த மாமியார் அப்படின்னு சொன்னான். அதாவது இவ மாமனார், இந்த மாமனாருக்கு அப்பா, அவருக்கு 2 சம்சாரம். அதுல இந்த மூத்த சம்சாரம் கணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு பிராணனை விட்டுட்டா. ஏதோ குடும்பத்துல தகராறு, ஏதோ குடும்பப்படுத்திருக்கா, அதனால ஆயிடுத்து. இதை பெரியவா கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல யாரானும் ஏதானும் அகால மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா கேளு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா அதை சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாருக்கு மாமியார், அதாவது மூத்தா மாமியார், அந்த மூத்த மாமியார் அப்படி காலம் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா, கிணத்துல விழுந்து பிராணம் விட்டான். அப்படி இது மாதிரி அகால மரணம் அடைகிறவள்ள தான் ஆவியா இருப்பா, அப்படி இருப்பா, இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி இப்படிதான் புளிய மரத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை சொன்னா. நீ போய் ஆனதாண்டாவரத்துல ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் சொல்லு. அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் ஏதானும் பரிகாரம் சொல்லுவார், அந்த பரிகாரத்தை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல போய் திலஹோமம் பண்ணு, பண்ணிட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். கூட கேட்காதுன்னு சொன்னாரே வித்யார்த்தி நாராயணன், அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். நாம ஏதோ இது மாதிரிலாம் விஷயங்களை, லௌகிக விஷயங்களை பெரியவாள்கிட்ட கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னா அது கேட்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது, பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியறாப்புலயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி, அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆனதாண்டபுரம் ஜோசிகிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவர் ஏதோ பரிகாரம் சொன்னார், அதுக்கு பண்ணினார். அதே மாதிரி பெரியவாசன்படி ராமேஸ்வரத்தில் போய் திலகம் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலோ இல்லையோ புளிய மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்து, தோப்புல இருந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இப்போ பாருங்கோ, பெரியவா ஏதோ கேட்கறாப்புல, கேள்வி கேட்கறாப்புல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றாப்புல இருக்கு. இப்போ அந்த அம்மா கேள்வி கேட்டது புளிய மரத்துல புளியங்காய் காய்க்கலன்னு தான் சொன்னா. ஆனா பெரியவா சொன்னதும் என்னென்ன, உன் குடும்பத்துல யாரானு இது மாதிரி துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா, அவளுக்கு அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு பிரீத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தோணலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் தான் சம்பந்தம்ங்கிறது இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியுது. இந்த பரிகாரம்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் புளிய மரம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம். அப்படி காய்ச்சோன்னா முதல்ல அதை பறிப்பா இல்லையா, பறிச்சோன்னா என்ன பண்ணா, ஒரு கூட புளியம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணா. இப்படி காய்க்காத மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா எடுத்துன்னு சந்தோஷமா எடுத்துன்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் வடியே பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கலையே, புளிய மரம் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். ஆனால் என் மாமியாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையறாப்புல அதுக்கு ஒரு சத்கதி கிடைக்கிறாப்புலையும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கிறதுக்கு மட்டும் அனுகிரகம் பண்ணல, ஏதோ நிர்கதியா எங்கேயோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாக்கு சாந்தி அடையறதுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட கிருபை, பெரியவாளோட கருணை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக, கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்து, பெரியவா எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு, நமக்கு வேணா ஒன்றும் புரியல, திருக்கால ஞானிகளா இருக்கிறதுனால எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரியறாப்புல இருக்கு. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கிற விஷயம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டே இருக்கும் பெரியவா சன்னதியில. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி கட்ராம்பூர் அப்படின்னு இடம், அந்த கட்ராம்பூர்ல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு. அந்த ஊர்ல பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், பிள்ளைமார், இந்த பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு முருகன் கோவில் கட்டியிருக்கார். நம்பூர் சம்பிரதாயத்திலே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த கட்ராம்பூர் முருகன் கோவில்ல போய் பெரியவா தங்கி இருந்தா. அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண அங்க போய் இருந்தா. அங்க இருக்கிறதே தான் பெரியவா இந்த ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போவா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆயிடுத்து, அது சரியா இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வேற இன்னொரு ரிக்ஷா வந்தது. இந்த பழைய ரிக்ஷா வந்து பழனியப்ப பிள்ளை வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு அந்த கட்ராம்பூர்லயே விட்டுட்டு வந்தா. ஆனா எம்மாவா இன்னும் அதை பூஜையிலேயே வச்சுட்டு போல இருக்கு. அப்படி
பெரியவாளோட பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கெட்ராம்பூர்ல இருந்தா. இந்த கெட்ராம்பூர் முருகன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு, ஹம்பி அப்படிங்கிறது கர்நாடகால ரொம்ப முக்கியமான இடம். இந்த ஹம்பி ஹம்பி ரூயின்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டரி படிச்சவாளுக்கு தெரியும். விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமான இடம். நம்ம ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கிஷ்கிந்தை உள்ள இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிற இடம். அந்த ஹம்பியில தான் பார்த்தா விருபாக்ஷேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பம்பாதேவி அப்படின்னு அம்பாள் பேரு, பம்பாதேவி விருபாக்ஷேஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பிரமாதமான கோவிலா இருக்கும். அங்க புவனேஸ்வரி அம்பாள் ரொம்ப பிரசித்தம். அதே மாதிரி இன்னும் பல பிரசித்தமான புராதனமான இடம்லாம் இருக்கு. அங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஹம்பிக்கு ரொம்ப உண்டு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம், சபரி ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம் முதலான எல்லாம் இருக்கிறது. நடுப்புற துங்கபத்ரா நதி. இந்த துங்கபத்ராக்கு இந்த கரையிலையும் அந்த கரையிலையும் இந்த ஹம்பிங்கிறது விரிஞ்சு இருக்கும். ஹம்பிங்கிறது ஒரு ஊரோட பேரு. அத பம்பா அப்படிங்கிறது தான் அது. பம்பா பம்பா அப்படிங்கிறது ஹம்பா ஹம்பான்னு, அதாவது பாங்கிறது ஹாவா மறுமொழிய கன்னடத்துல, பால் அப்படின்னா ஹால் அப்படிங்கிற, பாலுன்னா ஹாலு அப்படிங்கிறாப்புல இந்த பம்பா அப்படிங்கிறதே ஹம்பாவாயி கன்னடத்துல ஹம்பாவாயி அது ஹம்பி ஹம்பின்னு இப்போ வந்துருத்து. அந்த பம்பா ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த இடத்துல பம்பா தீரத்துல தான் ஆஞ்சநேயர் ராமரை முதல்ல ஆஞ்சநேயர் ராமரை மீட் பண்ணினது, சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணினது எல்லாம் இந்த பம்பா சரோவரத்துல தான் அப்படின்னு. இந்த பம்பை அப்படிங்கிறது கேரளால ஒரு நதியா இருக்கு. சபரிமலை போற வழியில பம்பை அப்படிங்கிறது அது வேற. ஆனா ராமாயணத்துல சொல்ற பம்பை அப்படிங்கிறது ராமரோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஹம்பியில இருக்கிற இந்த பம்பா தான் ஹம்பி. அது ஒரு பெரிய சரோவரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பம்பா கரையில தான் இப்படி ராமாயண நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அங்க ஒரு படவேலிங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜலத்துக்கு நடுப்பெரிய பெரிய பிரகதீஸ்வரர் மாதிரி, அது மாதிரி பெரிய நரசிம்மர், பெரிய கணபதி 20 அடி உயரத்துல கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் இது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் அந்த ஹம்பிங்கிறது. அதுல பெரியவா இருக்கா. அங்க இன்னும் என்னென்ன விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த
என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மா ஆர்ந்து மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் வாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா
மலர்ச்சேவடியானே புத்தா உந்தன் முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே பாரோர் விண்ணோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே பேர் ஆயிரமும் பரவி பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே செடியாறு ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே நானோ துணை காணேன்
பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவா பவள திருவாயால் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி
பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.